بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس چھوٹے سے سوراخ کے اس پار آپ کو ریلوے کے ایک ڈبے کا اندرونی منظر نظر آ رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا بنیادی مقصد بھی ریلوے سے متعلقہ بات کرنا ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، 1 دسمبر ہے، سال ہے 2023، اور آج میں آپ کو تھوڑا سا ریلوے کے بارے میں اور تھوڑا سا ریلوے سے جڑی باتوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ ہم میں سے اکثر ایسے افراد ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی نہ کبھی ریلوے میں سفر کیا ہے، یا پھر ہمارے عزیز و اقارب نے سفر کیا ہے، ان کو ریلوے اسٹیشن تک چھوڑنے کے لیے ہم لوگ گئے ہیں، ریلوے کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہے، یا پھر جو ٹریک ہے اس پر دوڑتی ریلوے جو ڈبے ہیں، گاڑیاں ہیں، وہ ہم نے ضرور دیکھے ہیں۔ دوستو، ہم میں سے ہمیں خود یا ہمارے عزیز و اقارب کو یا ہمارے دوستوں کو جب پاکستان ریلوے میں سفر کرنے کا کبھی موقع ملتا ہے تو ہمارا جو مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ریلوے کی بوگیاں ہوتی ہیں یا جو ٹرینیں ہوتی ہیں ان میں ضرور سے زیادہ مسافر ہوتے ہیں اور رش ہوتا ہے۔ تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ریلوے جو ہے وہ اپنے ٹریک پہ کم گاڑیاں جو ہے وہ دوڑا رہا ہے اور مسافر زیادہ ہیں۔ پاکستان میں موجود ریلوے انفراسٹرکچر پر دوڑنے والی ریلوے کی بوگیوں کا جو فیصلہ کرتے ہیں وہی بار بیٹھ کر ٹرانسپورٹ چلاتے ہیں، تو ان کے اور ٹرانسپورٹ کے جو مفادات ہوتے ہیں وہ جب متصادم ہوتے ہیں تو وہ ریلوے کو پیچھے کر دیتے ہیں، اپنی گاڑیوں کو آگے کر دیتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے چند ایسے شہر جو اگر ریلوے اس خطے میں نہ آتی تو وہ شہر بھی نہ بستے، نہ آباد ہوتے۔ ان میں سے ایک تو لالہ موسیٰ ہے اور ایک یہ ملک وال۔ آپ یقین کریں کہ جب یہاں پر 1854 کا سروے ہوا جس میں دو چیزیں سامنے تھیں، وہ ایک تو نہر کا ڈیزائن تھا اور دوسرا ریلوے ٹریک بچھانے کا مرحلہ، تو اس وقت کے سروے کے اندر ان دو ناموں کے شہر زمین پر موجود نہیں تھے۔ یہ جس طرح اب ہمارے سامنے گورنمنٹ کے جو کام ہوتے ہیں ان گورنمنٹ کے کاموں کو ٹھیکے پہ دیا جاتا ہے یا ان کا ٹینڈر ہوتا ہے یا اس میں لوگ جو ہے حصہ لیتے ہیں اور اس کو تعمیر کرتے ہیں، اور تعمیر کرنے میں اربوں خربوں اور یا دوسرے کروڑوں کماتے ہیں، جس کی مثال جو ہے موٹر وے دی جاتی ہے یا میٹرو بس کی دی جاتی ہے یا اورنج ٹرین کی دی جاتی ہے، تو یہ وارداتیں پرانے زمانے میں بھی تھیں۔ اس زمانے میں یعنی 1854 سے لے کے 1870 تک کے اس طرح کی وارداتوں میں سے یہ جو یہاں پر ٹریک ہے یا یہاں پر ریلوے کا انفراسٹرکچر ہے، ان وارداتوں میں سے ایک واردات نہیں، اس طرح کی کئی وارداتیں ہیں۔ وہ لوگ جو انگریزوں کے دست و بازو تھے، انگریزوں کے ساتھی تھے، انگریزوں کے کمپینین تھے، ان کو یہ ٹھیکے دیے گئے اور انہوں نے پھر اپنے ایریا کے اندر، اپنے علاقے کے اندر ان ٹھیکوں کو روبہ عمل لاتے ہوئے بہت سا کمایا اور استعمال کیا، اور آج بھی ان کے بہت سے جو ہیں اس میں حصے ہیں۔ ناظرین، انگریز جو ہیں وہ دریائے ستلج سے اس پار تھے، تب تک تھے جب تک رنجیت سنگھ یہاں پر زندہ تھا۔ رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد انگریزوں کی جو پیش قدمی تھی وہ شروع ہو گئی تھی، اور اگلے 8 سال کے اندر انہوں نے پنجاب کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور سکھ یہاں سے جو ہے وہ رفو چکر ہو گئے، تتر بتر ہو گئے۔ تو سکھوں کے بعد یہاں پر بھی اسی طرح جس طرح بنگال میں ریلوے کا نظام جو تھا وہ قائم کیا گیا تھا، یہاں پر بھی شروع کیا گیا، اور یہاں پر جو سروے کیا گیا اس میں جو دیر ہوئی، تاخیر ہوئی، وہ 1857 کی جنگ جو ہے وہ باعث بنی۔ ایک یہ 1857 کا جو ہنگامہ تھا جسے ہم آزادی کے نام سے منسوب کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہاں پہ جو دیگر انفراسٹرکچر تھا جس میں عدالتیں تھیں وہ قائم ہو گئیں، جس میں انتظامیہ کے تھانے بانے تھے وہ سارے قائم ہو گئے، مگر رہ گیا تو ترقیاتی جو منصوبے تھے وہ تاخیر کا شکار ہوئے اور ان میں اگلے 20 سال لگ گئے۔ خیر، یہ تو ایک انتظامی معاملہ تھا جس وجہ سے ہوا۔ بہرحال یہاں پر یہ ملک وال اور لالہ موسیٰ جو اسٹیشن ہے، جب
पंजाब का वो वाला इलाका जो अमृतसर से पीछे था, उस इलाके की रेलवे और बहावलपुर के साथ जोड़ दी गई और उससे आगे उसके जो मंसूबे थे वो शुरू किए गए। तो इस साइड पर जो वो कंपनियाँ जिन्होंने झांसी में, जिन्होंने दिल्ली की बगावत में साथ दिया था, जिन्होंने यहाँ पे सिखों को मारने का साथ दिया था, इस एरिया के ठेके जो दिए गए वो उनमें ज़्यादा फैमिलीज़ जो थी वो मलकों की थी और उन मलकों को हिस्से में लाला मूसा से लेके खुशाब तक की रेलवे ट्रैक और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने का ठेका आया। उस वक़्त यहाँ से जो ट्रेन जो बिछा के और ट्रेन के बिछाने के बाद उसके ऊपर गाड़ियाँ चलाई गई, तो उसमें सबसे मेन जो पर्पज़ था वो था पहाड़ में से कोयला और पत्थर निकाल के उसका इस्तेमाल करना और उसको इस्तेमाल करके उससे इस्तेफ़ादा करना या उससे ट्रेड करना। तो ये जो जगह है ये एक बहुत बड़ा यार्ड जो है उस ज़माने में कायम किया गया और इस यार्ड का इस्तेमाल किया गया और यार्ड के साथ जो लोग मुतय्यन हुए उनके लिए घर बनाया गया, उनके लिए यहाँ पे रिहाइशें बनाई गई जो आज जो हैं वो अपने 100 साल 150 साल पूरा करने के बाद तकरीबन गिरने के करीब में। बहरहाल खैर ये तो चलता रहता है, मगर ये इतना बड़ा यार्ड जो है ये इसलिए था कि पहाड़ में से निकाले गए पत्थर और पहाड़ में से निकाले गए कोयले को यहाँ से आगे भेजने का इंतज़ाम किया जाए। नाज़रीन, ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 150 साल पहले की, और 150 साल पहले तक नहर सुएज़ जो है वो डिज़ाइन नहीं की गई थी, उसको नहीं बनाया गया था और उसके न होने की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन थी, जो लुट का माल था, जो चोरी के माल थे, वो अंग्रेज़ बरास्ता कलकत्ता बरास्ता बम्बई ले जाते थे। तो वो पहाड़ से निकाले गए तमाम मादनियात को वो जब आगे भेजने के लिए तैयारी करते थे तो वो सारी की सारी माल बरदार गाड़ियाँ इस ट्रैक पर पार्क किया करते थे, क्योंकि इससे आगे उन्होंने लाला मूसा जाना होता था। लाला मूसा के ऊपर जो है वो और भी लूट का माल जो हो रहा था तो वो आ रहा होता था। यहाँ पाकिस्तान के अंदर रेलवे का निज़ाम मुतारफ़ कराने में अंग्रेज़ों का कतई ये मकसद नहीं था कि वो यहाँ पे लोगों के मुसाफरों के आने जाने का कोई इंतज़ाम करें, बिल्कुल भी नहीं। ये आप सोच भी नहीं सकते कि आज आप जो एल्युमिनियम, आप जो स्टील और शीशा इस्तेमाल कर रहे हैं, सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे का सारा इन पहाड़ों में से ही बरामद होता है। इनको पत्थरों को रिफ़ाइन करके इनमें से निकाला जा रहा है, अब पाकिस्तान के अंदर निकाला जा रहा है। तो ये जो हमारे हम गमखार, हमारे हमदर्द अंग्रेज़ यहाँ पर बराजमान थे, तो वो यहाँ पर आपके बार बर्दारी के काम के लिए या आपकी सफरी सहूलियात के लिए नहीं थे। वो यहाँ से ये सारी की सारी चीज़ें निकाल के यहाँ से ट्रांसमिट कर रहे थे ब्रिटिश एरिया में, बरतानिया में। वहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी वो दिन रात इनमें से चीज़ें बना कर वापस दुनिया भर में बेच रही थी। अब मिसाल के तौर पे हमारा पत्थर निकलता है इन पहाड़ों में से, उसी से सीमेंट बनता है, हम इस्तेमाल करते हैं, उसी में से एल्युमिनियम लोहा बनता है, हम इस्तेमाल करते हैं। तब ये वारदातें वो डाल रहे थे यहाँ पर, वो हमारे कोई खैर खा नहीं थे। दोस्तों, गोरे अंग्रेज़ तो यहाँ से चले गए, मजबूरन गए या मार भगाए गए, जो भी था बहरहाल वो चले गए। उन्होंने जो लूट मार किया सो किया। उनकी जगह पे हमारे जो काले अंग्रेज़ आए, इन्होंने ये किया कि इन्होंने फैक्ट्रियाँ उठाकर पहाड़ों के ऊपर रख दी और वहाँ से अपना धंधा जो है वो शुरू कर दिया। उनको जो ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात थे वो उनके ख़त्म हो गए। एनवायरनमेंट का उनको कोई परेशानी नहीं है और पूछने वाला उनको कोई है नहीं, क्योंकि बराह रास्त हुकूमत करते हैं और हुकूमत के अंदर होते हैं। वो उनका दिल करे तो अंडे दें, दिल करे तो बच्चे दें। ये जो चीज़ है ये अब आपको वीरानी इसलिए दिखा रही है कि इसके ऊपर चोरों का माल जो है वो यहाँ से कहीं जाता नहीं है। अब चोरों ने अपने घर जो है वो पहाड़ों के ऊपर बना लिए हैं। बाकी रह गया अंग्रेज़, तो उसने आना नहीं है। ये जो लोहा है ये अगले 5 साल मनसूबे के अंदर किसी इत्तफ़ाक़ के साथ, किसी इत्तफ़ाक़ बाउंड्री का हिस्सा बन जाएगा। तो ये जो जगह है ये भी इंशाल्लाह अनकरीब बेच दी जाएगी, जबकि इसके वारसान मौजूद हैं, उनको पता भी नहीं है कि जगह हमारी है, किसी और की नहीं है। आपसे गुजारिश ये है कि आप एक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों से शेयर करें। अपने मेज़बान मोहम्मद असलम को इस लाला मूसा के करीब रेलवे स्टेशन मलकवाल से इजाज़त दें। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।